Dobar vi den, dragi moji gledači. Jedan topol, ogromen pozdrav od kompleksot Etno selo Timčevski do vas, dragi moji, koji što so netrpenije ja očekuvate receptata na denod. Odlučiv me za ova emisija da napravime jedan proteinski zdrav lep. Može bi ime to mu je moderno, proteinski, neli? No, ovoj lep se podgotvovali mnogo porano pred stotici godini. Kako? Na toj način što, veruvali ili ne, togaš ne se znajalo za bogatata sodržina na ovoj lep, tuku ovoj lep go davale na argati, na rabotnici i taka natamu, dodeka beli od lep go čuvale za gazdite, za tije koji što bile imotni, bogati i taka natamu. Novo život od se menuva, se zavrtuva, pa site se navrativ me sega na ovoj lep, sušnost zdrav, moćen, energetski lep. Jaz go preporačuvam na site od staro do mlado, zato što pridobivkata od ovoj lep je ogromna. Koga ke slušnete doznajete što se lekuvate s ovoj lep, ne samo što ke se nasladiti, site setila ke vi se nasladat, veruvajte deka ke go imate sekoj den na vašta trpeza. Evo, jaz tokmu toga go pravam veke jedna godina nanazad, od kako ja doznav ova recepta od mojata drugarka Natalija. Ja pozdravujem i blagodaram što na vistina me poduči kako zdravo treba da se hranam, a sepak da ne gi izostavam sito nije propratni drugi raboti. Сега je vreme to neli za ajvar da si namačkame lutenica, pa imame ubavo sirence, to si bara lep. No s ovoj lep, emke go zasitite vkusot i potrebata za lepot, a sušnost nemame nikade brašno vo ovoj lep. Nitu imame brašno, nitu imame kvasec. A povtorno ke si mačkam i ajvar, ke si jadem i sirence i nekoja manđička ili nekoja tava propratno s ovoj lep. Najprvim da vi kažem deka so stojkite z ovoj lep se samo semki. Ova se četirite vidana semki koji što sekoj od nas treba sekojdnevno da gi zema. Zašto? Makedonija je zemlja koja što izobiluva so semki od tikva, sončogled, susam, leneno seme i taka natamu. Ovije četiri vidana semke redovno zemajte gi. Zašto? Da počneme prvo so semkite od tikva. Ko što Makedonija nema počva na koja što ne vire tikva. Za lekovitite dejstva na semkite od tikva se znaje ušte pred 3000 godine. Znači, sodržat mnogo aminokiselini, magnezijum, kalcijum, antioksidansi, kalijum i što se ne drugo. Lugето koji što imat problemi so prostatata, treba da gi jadat ovije semki. Ponatamu tije koji što saka doslabat, zato što go regulira digestivni sistem. Ponatamu za tije što imat problemi za probava. Znači, mnogo drugi dejstvija. Isto taka semki to sončo gledat. Se smeta i dokažano je deka štiti ultravioletovo zračenje, ima aminokiselini, prepolni so vitamin E, kalijum i mnogo drugi raboti. Susam od go imame na sekade, možete i da go potpečen, da go stavate i vo manđa, i vo salate, i vo se. Znači, nije deneska ke napravime lep od semki. Ki ni bide potrebno za jedna doza 400 grama semki, što znači 100 grama semki od tikva, 100 grama semki sončogled, 100 grama susam, 100 grama len i možete dodatno, za onije koji što se ljubiteli na čija semeto, da stavate to. Jedno paketče ki ni treba kim, malku sol ki ni treba, 50 grama orevi, ki ni treba jedna lažička prašok za pečivo i jedna lažička soda bikarbona, malku sol i imajte si 2 čaši so mineralna kisela gazirana voda.
Сега ќе видите како ќе го подготвиме овој леп. Нема да ви требат повеќе од 5 минути. Прво семињата, семките, ќе ги ставиме во машина за мелење. Од нив да направиме брашно. Еве јас имам тука веќе подготвено. Ќе ги ставам семките. Можеби ќе треба да си помогнам со една лажица. Ете така. Тавче ќе ви треба број 26, кој што е претходно покриена со хартија за печење. Од тие 400 грама мешани семки, ќе одвоите малку за одозгора да го наросите лебот. Едно 3 супени лажици доволно е да одвоиме. На 2 пати ќе го сеги лененото семе да му го додадам. На 2 пати ќе го сомелам. Имајте си 1 сат во кој што веднаш како мелете, така ќе ставате. Еве што добивме. Буквално како брашно. Како палента, нешто така. Ченкарно брашно. Така е конзистенцијата. Сега и остатокот. Овој микс од семки, од 4 вида на семки, можете да го најдете во сите маркети во вашиот град. И тоа се продаваат баш како миксови. Да не треба посебно да ги купувате. А јас ви кажувам тоа од моја идеја, пошто го сакам многу лененото семе. И сакам повеќе да има и затоа додавам едно 20-30 грама повеќе да има ленено семе. Ете така. Неколку секунди и тоа е веќе готово. Сега, откако го добив брашното од семки, ќе додадам малку сол. Но внимавајте со солта, затоа што овој готов микс од семки, семките се претходно подпечени и малку насолени. Значи, внимавајте колку ќе ставите сол, да не го пресолите лебот. Една кафена лажичка е сосем доволна. Можете и морска сол, како сакате. Тука ќе го додадете и пакетчето ким. Така. Ќе додадам една лажичка сода бикарбона.
може и уште малку. Пecivo, една лажичка. Ова е малку помала, затоа додавам уште малку. Ете така. Оревите, малку ќе ги истолчам, 50 грама ореви. Дома вообичаено знам да ги ставам во кесичка и со тегла, од опачината од теглата или на местото каде што е капакот, така ги толчам оревите. Можете и без орев да го направите овој леп. Нема ништо да биде помалку убав. Значи имаме магнезиум, калциум, калиум, влакна, витамин Е, се има во овој леп. Така. Сега ги ставам и оревите. Цел овој сув дел убаво ќе го промешам, секаде да навлезе содата, пецивото. Сега почнувам со додавање на киселата вода. Прво ставам една чаша, 2 децилитри. Треба да добиете конзистенција иста како, например, проја кога правите. Знаете каква каша се добива проја кога правите. Токму исто и за овој леп. Се додава 2 децилитри вода, но понекогаш ми треба уште малку повеќе вода. Еве, како сега, например. Веднаш погледнете како мелените семки ја зедоа киселата вода. Просто неверојатно. Ќе треба уште. Може би уште 1 децилитар. Едноставно да добиете тесто, каша како за масна торта, како за проја, како за солен колач. Како мешате, така се повеќе и повеќе се згуснува смесата. Ке треба уште малку, сосем малку да додадам вода и готово. Но, да ви кажам, можете да го обогатите вкусот. Например, кој е љубител на оригано, да додаде оригано. Може би сакате триена сол да додадете. Ќе биде стварно фантастично. Можете и маслинки да ставите внатре, сечкани маслинки. Но ова е основата. Еве отприлика како треба да изгледа, јас би додала уште малку вода. Да, значи 3 децилитри кисела вода со гаранција одат. Ако е малку поретка смесата, лебот ќе ви биде повоздушест и помек. Ја го сакам токму така. Еве, тестото за леп веќе ни е готово. Еве го плехот со хартијата. Значи, кажав дека не треба ни масло, ни брашно, ништо. Сега ќе морам вака да ги употребам и моите алатки. Вака сите правиме во кујната, во тоа сум 100% сигурна.
така, ништо да не остане во тавата. Ништо. Одлично. И сега полека ја разнесувам рамномерно низ целата површина. Ете така. Сега ќе земам малку кисела водичка, така, и со раката ќе го формирам тестото. Еве како изгледа во тепсијата и сега ќе ги наросам семките од озгора. Малку и лен ќе ставам. Нека има. Здрава работа. И убаво кога ќе го јадете, од озгора ќе крцкаат семките. Па со јогуртче, со кисело млекце ќе ставам и малку сол од озгора. Малку. Ете така. Драги мои, подготвено е тестото за овој здрав протеински леп за печење. Редната ќе ја пуштите на 180 степени, треба околу 40 на минути да се пече. Пред сам крај, пуштете редната на најсилно на 250, нека фати она убава кора од озгора, нека закрцкат, нека подгорат малку семките и да му ја седнеме со ајварот, со сиренцето и со сите други нишани со него. Останете со вкусот на традицијата. Како му се стрвам на ова лепчево, демек јадеш и слабеш. И навистина немаме брашно, немаме квасец, нема ништо. Тука ни ајварчето, сиренцето, макалцата. Тоа беше всушност и идејата. Сите сме меракли бре на леп да седнеме и да си изнајадеме. А тоа пусто, па тука кило, ваму кило. Сега со овој леп ке немаме таков проблем, драги мои. Значи, ке си мачкаме и ајвар, ке си јадеме и сирење, и пинџурчиња, и се ке си мацкаме и нема да имаме никаков проблем. Ова како колаче ми е. Значи, овој вкус ми е незаменлив. Откако почнав да го правам овој леп, не ни помислувам на друго нешто. Тука ни е и ајварчето. Но и сиренцето. Фала Богу, можам да јадам колку сакам. Значи врв. Заборавам и на месо и на многу други специјалитети од месо кога имам вакво лепче и кога имам ајварче. Драги мои, бидете ми здрави и живи, направете си вакво лепче за долг живот, за здрав живот. И да ви кажам, ова во ситуација во која што во моментот се наоѓате, не е вашата последна дестинација. Значи, утре доаѓа нов ден и патот продолжува, животниот пат продолжува понатаму.
Zato koristete го секој ден, да ви помине во смеа, радост, но и да направите нешто добро за себе, само за себе. На здравје, драги мои!